हेलो पिला मैंने वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़वा कौन ना पेडागोजी कौन पढ़वा ना अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट विषय पढ़वा है। तो कौन करवा आर जो मैंने भी पूर्व क्लासटा देखिन से मैंने कौन कर पूर्व वीडियो को देखी दियो आउ ए वीडियो शेष पर्यंत रहा जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। यहाँ पूर्व क्लास रो माने किसी क्वेश्चन था जोटा रिविजन टे करनबा तापर हम किसी थ्योरी पढ़वा तापर हम कोन करबा किसी एमसीक्यू करबा हला। तो शिशुर विकास रो अर्थ कोन थिला ना शिशुर विकास रो अर्थ थिला हमें कोन थिला ना तार शारीरिक मानसिक सामाजिक परिवर्तन थिला शिशुर विकास रो अर्थ थिला हला। एटा पूर्व वीडियो रे हम देखि दिथिले। तो एटा जस्ट खाली हम रिविजन पाइ बोले जस्ट खाली टिकट खाली फॉलो कर दबा हला टिके रैपिड फॉलो कर दबा टिके हला। तो शिशुर विकास केबे आरंभ हुए ना शिशुर विकास देइथिले या तुमको होमवर्क समस्त के देइथिलो को मते होमवर्क रे आंसर ता एटा राइट आंसर हम करना 5 वर्ष परे हितला हला। तो एटा कोन हला शिशु विकास एक डेस प्रक्रिया शिशु विकास एक कि प्रक्रिया थिला ना एटा थिला कोन अविरत प्रक्रिया कि प्रक्रिया थिला ना अविरत प्रक्रिया थिला हला। तो देखबा 4 नंबर क्वेश्चन शिशु विकास रो प्रभाव पकाई देश पर पकाए वंशगत परिवेश ना ये उत्तर कौन था ना वंशगत और परिवेश दुईटा उपर कौन करते हैं शिशुर विकासटा प्रभावटा पकई था है। चलो नेक्स्ट देखा शिशुर विकास शिशुर प्रथम शिक्षक किए ना पितामाता थे किए पितामाता थे। तो शिशुर विकास वृद्धि अर्थ कौन बढ़ता है वृद्धि माने शरीर खाली शरीर हाइट बढ़वा ओजन बढ़वा यहाँ कौन था ना गोटे परिमाणात्मक परिवर्तन थिला। तो नेक्स्ट कौन शिशुर सर्वाधिक कौटारे से शिखी था ना खेल माध्यम शिखी कौ माध्यम शिखी खेल माध्यम शिखी था है। विकास शिशु विकास मूल उद्देश्य कौन था ना सामग्रिक विकास हम कौन हम सामग्रिक विकास हम है। तो शिशु विकास केउटी एक गुरुत्वपूर्ण प्रेम और समर्थन द्वारा कौन होता है शिशुर विकास होता है। तो शिशु विकास अध्ययन कहीं जरूरी ना शिशु को बुझापी जरूरी कौन जरूरी शिशु को बुझापी जरूरी यहाँ कौन था पूर्व भिडियो था ये जो किसी एमसीक्यू है सी एमसीक्यू आम कौन करला ना रिविजन करने कले है। तो आज आम कौन करवा आज आम थ्योरी किसी पढ़वा तापर आम कि कौन करवा एमसीक्यू करवा कौन करवा एमसीक्यू। तो शिक्षार्थी विकास को बुझा अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट को जानवा है। तो जानवा कौन आज है पार्ट 2 देखा जो मैंने भी पूर्व वीडियो को तुम देखिन समस्ते कौन कर ना टिके माने देखी दियो है। तो कौन हम ना पढ़वानी मजा लगो आ कौन हम ना तो कुछ एमसीक्यूटा कर। तो देखा जे कौन ना से समय देखी कि शारीरिक विकास से बुद्धि कौ समय कौन करने देखा जाए किंतु आज देखा कौन ना बाल्य अवस्था आउ आद्य कैशोर अवस्थार विकास लक्षण कौन कौन होता है भूमिष्ठ होगा दिन ठार माने जब शिशुटा जन्म हुए तार कौन होता पूर्णांग व्यक्ति भाव विकसित भाव लगे यही समय शिशु कौन है ना तार शारीरिक मान शारीरिक कौन होता है सामाजिक आवेग बौद्धिक नैतिक विकास मान होता है। यही रूप एक करूँ आम बाल्य अवस्था और आद्य बाल्य अवस्था शारीरिक सामाजिक आवेगिक बौद्धिक नैतिक विकास लक्षण विषय में आलोचना करवा माने ये जो विकास अच्छी ना अच्छी तार माने शारीरिक केमी होता है सामाजिक केमी होता है आवेगिक केमी होता है बौद्धिक केमी होता है आ नैतिक विकास केमी होता है आम जाना कौ अवस्था कौड़ विकासटा धीरे धीरे केमी होता है सीटा को आम जाना है। आम देखते कौन देखी आम देखी शारीरिक देखी आम देखा कौन सामाजिक कौन देखा जाए बौद्धिक कौन किपर होता है कौ समय कौन होता है आम देखा। तो आज आम देखा कौन ना शारीरिक विकास देखा कौन देखा आम शारीरिक विकास देखा किंतु आम गोटे आम देखा कौन देखी कौन ना शारीरिक विकासटा केमिति होता पूर्व क्लास रे। आज आम देखा कौन सामाजिक किसी देखा कौन देखा सॉरी आज देखा आम शारीरिक देखा है शारीरिक विकासटा केमिति हुए है कौ अवस्था कमी चले से जाना आम है। तो देखा कौन ना शैशव अवस्था शारीरिक विकास देखा देख पूर्व भिडियो आम देखी कौन ना कौ बयसटा कौ अवस्था देखी केते केते सीटा आम जानी किंतु यहाँ कौन देखा ना जिते बड़ा शैशव अवस्था माने जो अवस्था शैशव अवस्था अच्छी बाल्य अवस्था अच्छी कैशोर अवस्था अच्छी आम कौन परिणत अवस्था ये जो अवस्था अच्छी नहीं शरीर विकासटा केमिति होता है से देखा। तो देखा कौन ना विकास प्रथम पर्याय हूँ शैशव अवस्था जन्म 3 वर्ष पर्यटन पढ़ा मन पक जन्म 3 वर्ष है कौन होता है ना शैशव अवस्था है। तो से समय कौन हुए ना जन्म शारीरिक वृद्धि असंपूर्ण था सब तो संपूर्ण होता है जन्म समय कौन संपूर्ण हो जाता जन्म होबार प्रथम वर्षर
ତାର ଶରୀର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଗଠନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ହେଲା। ଏହାପରେ ତାର ଶରୀର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଧିମେଇ ଧିମେଇ ଯାଏ ହେଲା। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ଶରୀରଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀମେ ଧୀମେ ଯିବ ହେଲା। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ତାଳରୁ ତଳି ପେଟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁଠି ଯାଇଥାଏ ଦେଖ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଳୁରୁ ତଳି ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ଯାଇଥାଏ ତାଳୁରୁ ତଳି ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତାଳୁରୁ ତଳି ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ୟା କ। ଆଉ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ଶରୀର ସହିତ ମାଂସପେଶୀ ଓ ଶକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତି ହେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପେଟେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଠିଆ ହେବା, ଚଳି ଚଳି ଚାଲିବା ଓ ଦୌଡ଼ିବା ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ଭଳିଆ ସେ ଚାଲିଥାଏ ବା ଏହା ଡେଙ୍ଗା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ। ତାପରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିଶୁର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରିଣତ, এই ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଥାଏ 6 ବର୍ଷରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଶିଶୁ ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାଳୁରୁ ତଳି ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହାର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ପେଟେଇବା ଗୁରୁଣିବା ଠିଆ ବା ମାନେ ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଟା ଆସିଥାଏ ନା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ଆସିଥାଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଥାଏ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ 6ରୁ 10 ବର୍ଷ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ଦେଖିବା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକିନା ଚାଲେ ହେଲା। এই ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 112 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାର୍ଷିକ 8 ସେମିରୁ 10 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଓଜନର ବେଶୀ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଓଜନଟା ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି। ସେଥିପାଇଁ ବାଳିକା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପତଳା ଡେଙ୍ଗା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକାର ପ୍ରସାଧନ ବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦକ୍ଷତା ଶୀଘ୍ର ପାଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ କେମିତି ଯିବେ ଟଏଲେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋଉଠି ଯିବେ ସେଇଟା ସେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ବୟସରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ କ୍ରମ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଫଳରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସମତୁଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା, କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା, ବଲ୍ ଫିଙ୍କିବା ଆଦି ଖେଳକୁଦ ନିମ୍ନମୂଳ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସେମାନେ କଲମ ପେନସିଲ୍ ଧରି ଆଙ୍କିବା ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କେବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା, କାନ୍ଥ ଚଢ଼ିବା, ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା, ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ଏଇଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପେନସିଲ୍ ଧରିବା, କଲମ ଧରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା ଯାକ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା 6ରୁ କ'ଣ ହେବ ନା 10-12 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। এই ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶରୀର ବିକାଶ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ରହି ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ଏହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦ୍ରୁତ ଗତି ପାଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ଅଛି ନା ସେଟା ତୁଳନାରେ କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ ହେଲା। 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ରୁହନ୍ତି। କ'ଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ନା 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ସମବୟସୀ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଓଜନିଆ ଥାନ୍ତି ପର ବୟସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେଇଥାଏ ହେଲା। এই ବୟସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖାଲେଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖେଳକୁଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଲେଖାଲେଖି ବି କରିପାରନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିପାରନ୍ତି ଭଲସେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରତିମା ରୂପଛବି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ଟ୍ରଲ୍ ଧାରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ ହେଲା। ଶରୀର ପ୍ରତିମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ ନା
ଶରୀର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ହେବା, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ ହେବା ନା ଶକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଏହି ସଚେତନତାରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ଶରୀର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, କିପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କେମିତି ତାହା ଯତ୍ନ କରାଯିବ, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ଧାରଣା ପାଏ ହେଲା। ଶାରୀରିକ ଚେହେରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସଚେତନତା ଓ ଧାରଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ବିକାଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାର ନିଜର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଟିକେ ଧାରଣା ପାଇଥାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଶେଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ଚାଲୁ ନେକ୍ସଟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା এই অবস্থাରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ 2-3 ବର୍ଷ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଲ୍ଙ୍କ ମତରେ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ମାନେ ହଲ୍ଙ୍କ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବିକାଶଟା ହେଇଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଶରୀରର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା এই ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ହେଲା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଘଟୁଛି ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କାହିଁ ହୁଏ ନା ହଲ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ନାହିଁ କି କ'ଣ ନାହିଁ, କ୍ଷିପ୍ର ନାହିଁ କି ଧୀର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ହଲ କହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ এটা বহু ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି ହେଲା। এই ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପିଲାଟିର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କାରଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯୌନାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ସନ୍ତାନ ଉପଜେଇବା କ୍ଷମତା ମାନେ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୌନାଙ୍ଗ ବା ବାହ୍ୟ ତଥା ଗୌଣ ଯୌନାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 18ରୁ 19 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥାଏ ନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଝିଅମାନଙ୍କର ଆସିନଥାଏ, ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟରେ ଆସିଥିବ ନା 18ରୁ 19 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ହେଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭାଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ, ଅପରିପକ୍ୱତା ହେତୁ ଏହା ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳକ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ପିଲାଟି ପାଖରେ ସାବାଳକର ବାହ୍ୟ ଯୌନାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ପୁଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାନେ এই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଝିଅମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲା ପରେ ପୁଅମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେହିଭଳି ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୁରୁଷର ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଶକ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହି ଶରୀର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ବହିଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା এই ସମୟରେ ହଲ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଯୌନାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଏ, ସେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂ ହୁଏ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଯୌନାଙ୍ଗ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାକୁ 18ରୁ 19 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତ এই ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ମାଂସପେଶୀ ବହୁତ କ'ଣ ଟାଣ ଆଉ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଲ ସମସ୍ୟା ଯାକ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ନା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ ତାହା ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କେମିତି ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ହଁ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ 5ଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ? ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ମାନେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ କରିବ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା କାନ୍ଦିବ, ହସିବା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଅନୁକରଣ ଆଚରଣକୁ ଦେଖାଇବା। এই 5ଟି ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ ଥାଏ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପିତାମାତା କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଏହା ଧାରଣା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାର ଗୃହ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ এই ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିଶୁର 5ଟି ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଖିଲ ସେ କାନ୍ଦିବ କେମିତି ନା, ହସିବ କେମିତି ନା, କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରିବ କେମିତି, ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନେ ଦେଖିବ ସିଏ,
ଆଉ କ'ଣ ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ତା ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ତାର ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସାମାଜିକରେ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ମାନେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷଟାକୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଥୀ ପରିବେଶ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ଦେଖ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ଘରେ ରହୁଥିଲା ବେଶୀ ହେଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବାହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ହେଲା এই বয়সରେ ହେଲା ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଥୀ ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବ ହେଲା ଚାଲିବ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହୁଏ ଫଳରେ ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରେ ସମବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଓ ଦେବା ନେବା ଅନ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିବା ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହଯୋଗ କରିବା ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଆଉ ସହିତ ଦଳପତିଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଆଦି ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ସାମାଜିକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ହୁଏ ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରି ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିଥାନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ସେ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବେ ବାହାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେ ମିଳିବେ କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାମାଜିକକରଣର ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଜୀବନ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଗତିର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥାଏ ଏଇ ବୟସରେ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଏ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଏଇ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଯତ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ କଟାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା 6 ରୁ ଯେଉଁ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି এই ସମୟରେ କ'ଣ ସେମାନେ ବାହାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହେଲା এই ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 6 ରୁ ଯେଉଁ 10-12 ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ସମୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକୂଳ ହେଲା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିସ୍ତୃତ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ କେମିତି ହେଇଥାଏ ମାନେ ତାପରେ କେମିତି ହେଇଥାଏ ହେଲା ମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥାଏ এই ସମୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେମାନେ ମନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ କ'ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ହେଲା ତ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ନା ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖେଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପସନ୍ଦ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ନିଜର ଦଳର ବିଜୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ଦଳ ପ୍ରତି ସେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଲିଡର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କେମିତି କାମ କରିବି ଦଳ କେମିତି ମୋର ପରାସ୍ତ ହେବନି ଏଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସହାନୁଭୂତି ଦୟା ମମତା ସ୍ନେହ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗୀ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ଗୁଣବଳୀ କ୍ରମକ୍ରମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ ଅନୁକରଣ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାଲିବା ଚଳନକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଭଳିଆ କ'ଣ ଚାଲିବା ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ବାଳକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ସବୁବେଳେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉପଯୋଗନ କ୍ଷମ ବା ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ ମେଳାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁରୂପେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଉପଯୋଗ କ୍ଷମ ଥିବେ ସେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ହେବେ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶିବ ଟିକେ ସବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆଉ ଦୟାଳୁ ହେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନିୟମ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଆଉ କଳହ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଦଳରେ ନିୟମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଜନ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଲାଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ଅନୌପଚାରିକ ହେଇଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ କିଛି ପିଲା ଥିବେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ମିଶିକିନା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଲାଜକୁଳିଆ ଥିବେ କିଛି ମାନେ ଟିକେ କଳହ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା
ପ୍ରାକୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦଳଗତ ଭାବରେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ ବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚମକପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ ହେବ ସମାଜର ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରି ପକାଇବେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗ ସ୍ୱୀକୃତ ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ହଲଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟକୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦିଗରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସମବୟସ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ କରିବା ମାନେ ଗୁରୁମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା। ଆଉ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଓ ପିତାମାତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ମଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ପାଇ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିର୍ଭର କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି କ'ଣ କରିବେ କଠିନ ମାନେ क्या करेंगे कठिन आ परिश्रम करना चेष्टा बल कौन करें लक्ष्य को हासिल कर सेमानकर यही आवश्यकता गुड़िक पूरण हेले सेमानकर कौन सामाजिक विकास होता है। बुझीपार समस्या कौन आदि पिला भिडियो जब भल लगे गोटे लाइक करो आ जो मैंने भी चैनल सब्सक्राइब कर चैनल कौन कर ना गोटे सब्सक्राइब कर दियो है। चलो नेक्स्ट देखा ना एबे देखा कौन ना क्वेश्चन आंसर सेक्शन जो पढ़ा आम जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन तो पिला कौन कर गोटे जो मैंने चैनल सब्सक्राइब कर चैनल सब्सक्राइब कर दिला एमती रेगुलर वीडियो पाइबापी है। चलो नेक्स्ट देखा है शिशुर विकास बोली कहले कौन बुझा जाए शिशुर विकास कौड़ा को बुझा जाए है। शिशुर विकास केमती बुझा कह मत केवल शारीरिक केवल मानसिक केवल कौन होता शिशुर समग्र विकास ना केवल सामाजिक कौन होता है ना शिशुर विकास बोले कौन बुझो ना तार समग्र विकास को कौन कह जाए ना सामग्रिक विकास को कौन कह जाए ना शिशुर विकास बोली कह जाए। बुझीपार समस्या को हाँ। चलो नेक्स्ट देखा विकास केमिति होता है विकास केमिति प्रक्रिया होता है कौन जी अविरत ना हठात प्रक्रिया अनियमितता सीमित प्रक्रिया कारण विकास एमती एक प्रक्रिया से मृत्यु पर्यंत चलता है तो यहाँ कि प्रक्रिया थो अविरत प्रक्रिया चलती कि प्रक्रिया गोटे ये गोटे अविरत प्रक्रिया बोली कह जाए। बुझीपार समस्या को देखा कौन देखा ना सैद्धांतिक विकास किए देथिला सैद्धांतिक विकास किए देथिले ना स्किनर जीन पियाजे फ्रॉयड पावलोव किए देथिले ना यहाँ देते किए जीन पियाजे देते किए देते जीन पियाजे देते। बुझीपार समस्या को चलो नेक्स्ट देखा ना पियाजों अनुसार सैद्धांतिक विकास प्रथम अवस्था कौन था माने प्रथम अवस्था कौन अच्छी है कौ मत समस्या को ना प्री ऑपरेशनल अवस्था आ बी है फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था सी है सेंसरी मोटर अवस्था डी है कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था कौन हम यहाँ ये ऑप्शन ए हम राइट आंसर तो दे दीजिए ऑलरेडी आसी जाइए कौन हम ना प्री ऑपरेशनल अवस्था हम कौन हम प्री ऑपरेशनल अवस्था हूँ कौन हूँ जीन पियाज को देते। बुझीपार समस्या को चलो नेक्स्ट देखा केमिति विकास दिग को आगू बढ़े केमिति माने विकास आग को दिग आग को बढ़े है केमती ए कौन जटिल सरल जटिल बड़ू छोट कौन नियम ना यहाँ कौन हम सरल जटिल हम कौन हम सरल जटिल हम है। तापर आउ कौन शिशुर शिक्षार सबुठ अधिक प्रभाव कहार होता है ए है शिक्षक बी है परिवेश सी है पुस्तक विद्यालय घर कौटा होता है मैंने कौटा होता है कौ मत समस्या कम ना ये सब अधिक प्रभाव करते हैं परिवेश प्रभाव पड़ता है कौन पड़ता है परिवेश प्रभाव पड़ी था। बुझीपार समस्या को चलो नेक्स्ट देखा इंडिविजुअल डिफरेंस बोली कहले कौन बुझाए है इंडिविजुअल डिफरेंस बोले कौन बुझाए समस्त शिशु समान शिशुर मानक मध्य पार्थक्य थाए समस्त शिशु एक परी शिखती ना कौन सी पार्थक्य देखा जाए एक्चुअली कौन है शिशु को समस्त शिखती शिखा प्रणाली कौन होता है ना भिन्न भिन्न होता है कौन होता है भिन्न भिन्न होता है तो से कौन होता है शिशु मानक मध्य भी पार्थक्य थाए शिशु मान मध्य कौन होता है पार्थक्य से अनुसार कौन दरकार शिक्षा देवा निहाती दरकार ऑप्शन हम बी हम राइट आंसर। बुझीपार समस्या को चलो तापर क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किए देते क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किए देते ये सिद्धांत किए ए है पावलक बी है स्किनर सी है थर्नडाइक डी है पियाजे
तो यहाँ किए देते है तो मत यहाँ कौन कह क्लासिकल कंडीशनिंग किए देते मत कौन कह ना समस्ते यहाँ आज तुम होमवर्क देली कौन देली तुम कौटा होमवर्क देली बुझीपार समस्या कह चलो नेक्स्ट देखा लार्निंग लार्निंग बाय डुईंग सिद्धांतटा किए देते लार्निंग बाय डुईंग सिद्धांतटा किए देते को मत समस्या कह ए है जॉन ड्यू बी है फ्रॉयड सी है पावलक डी है स्किनर किए देते ना ये राइट आंसर कौन हम यहाँ जॉन ड्यू देते लार्निंग माने लर्निंग बाय डुईंग है बुझीपार समस्या कह चलो नेक्स्ट देखा जन्मरू 6 वर्ष पर्यंत समय को कौन कह जन्मरू 6 वर्ष पर्यंत कौन कह ना जन्मरू 6 वर्ष पर्यंत कौन कह ऑप्शन ए है कैशोर अवस्था ऑप्शन बी है शैशव अवस्था ऑप्शन सी है प्रारंभिक शैशव ऑप्शन डी है वृद्ध अवस्था को अवस्था को कह कौन कह ना जन्मरू 6 वर्ष पर्यंत बयस को कौन कह ना यहाँ कौन कह जन्मरू 6 वर्ष पर्यंत मैं प्रारंभिक शैशव अवस्था कह माने प्रारंभिक शैशव मैंने कह देख जीरो रु कौन होगा जीरो रु कह शैशव अवस्था कह कौन कह कौटा शैशव अवस्था कह शैशव अवस्था कहला किंतु कौन जन्मरू 6 पर्यंत कह मैं जन्मरू 6 पर्यंत कौन कौन 3 रु 6 है आद्य बाल्य अवस्था कह कौन कह देखो आद्य बाल्य अवस्था कौन कह आद्य बाल्य अवस्था कह जाए बुझीपारे समस्या कह शैशव प्रारंभिक मैं शैशव अवस्था टाइप कले भी चलो है बुझीपारे समस्या कह चलो नेक्स्ट देखा जदि भिडियोटा भल लगला गोटे गोटे लाइक कर दियो जो मैंने भी चैनल सब्सक्राइब करना से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और तुम प्रियजन मान को कौन कर दियो शेयर कर दियो थैंक यू पिला माने।